So in the last class, we discussed about reserve ratios as a tool. சரியா, ஒரு குவான்டிடேட்டிவ் டூல்ஸ்ல நம்ம அதிகமாக எம்பசைஸ் பண்றோம். ஸோ அதில் ஒரு முக்கியமான டூலா இருக்குது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, 2 types of reserves we have. One is the cash reserve ratio, which is stipulated as a percentage of the NDTL, net demand and time liabilities, or a component of the total deposits. லந்து ஒரு fraction we have to set aside, and it should be maintained with whom? With the RBI. சரியா? And does RBI pay any interest for the maintenance of those funds? No. சரியா? And therefore, from an operational point of view, this is actually a negative burden for banks, because ஒரு டெபாசிட்டை எடுத்து தானே அவன் மற்ற எல்லா வேலையும் பார்க்கறான். ஒரு டெபாசிட் உள்ள வரப்ப டெபாசிட்டருக்கு they are not going to maintain in the form of ratios. நீங்க ஒரு 1000 ரூபாய் நீங்க உள்ள போய் டெபாசிட் பண்றீங்கன்னா அதுல 950 ரூபாய்க்கு மட்டும்தான் நாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் தர போறோம், மீதி 50 ரூபாய்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் தர மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. they cannot take such a stand. எல்லா பணத்துக்கும் கொடுத்தான் ஆகணும். அதனால ரொம்ப அதிகமான ரிசர்வ்ஸ் வச்சோம்னாலும் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னா, கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோலாம் வச்சிருந்தா it also affects the profitability of banks. The commercial motives or the drive of banks-உம் பெரிய லெவல்ல ஹிட் ஆகும். அதனால தான் அந்த ரேஷியோவை நம்ம கம்மியா வச்சிருக்கோம். What is the ratio that we are maintaining right now? Right, so 4%. So total depositல ஒரு 4% கேஷாவே மெயின்டைன் பண்ணும் யார்கிட்ட? RBI-ன்னு சொல்லி பார்த்தோம். Second ratio that we reserve that we discussed is called as the statutory liquidity ratio, or SLR ன்னு சொல்லுவாங்க commonly. This ratio is also maintained as a fraction of the deposits. சரி, அதுல எப்படி மெயின்டைன் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா, as the name suggests, liquidity assets ஆ மெயின்டைன் பண்ணணும். So statutory liquidity ratio or SLR அப்படின்னு வர்றப்ப the asset should be maintained in liquid form. சரியா? The most profitable asset for a bank is its advances and loans. சரியா? But the nature of these advances and loan are that they are not highly liquid. நினைச்ச நேரம் அது பணமா கன்வெர்ட் ஆகாது. உங்களுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கும். It may be a productive asset. நீங்க ஒரு ஹோம் லோன் கொடுத்தாச்சு, உங்களுக்கு 50 lakhs of home loans has been awarded to a has been given as credit to a creditor அப்படின்னா, to a borrower அப்படின்னா, அதுல எத்தனை வருஷம் கழிச்சு நம்ம அடைக்க போறோம் மொத்தத்தையும்? 20 years, 30 years. சரியா? சாகிற வரைக்கும் நான் இஎம்ஐ தான் சார் அடைப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் கொள்கையோட வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. சரியா? நாட் அவுட் ஆஃப் சாய்ஸ் பட் அவுட் ஆஃப் கம்பல்ஷன். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஒரு 50 lakh இப்போ திடீர்னு ஒரு ஷார்டேஜ் இருக்கு. சரியா? or someone who made a deposit is asking, there is a high or excessive demand for money அப்படின்னா அதை உங்களால சமாளிக்கவே முடியாது. if you rely only on your assets to flow in, you cannot. Even if there is no problem in how it is flowing, the way it is going to come in is going to be very staggered over the years. over பல வருஷம் கழிச்சு தான் உள்ள வரப்போகுது டோட்டல் அமௌண்ட். சரியா? அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம மேனேஜ் பண்ணோம்னா கையில என்னவா இருக்கணும்னா, illiquid அசெட்டுக்கு பதிலா லிக்விட் அசெட்ஸாவும் மெயின்டைன் பண்ணணும். So this is a mandatory rule that at least 18% should be maintained as liquid assets. So what are the liquid assets? Eligible assets என்ன? கேஷா வச்சிருக்கலாம், கோல்டா வச்சிருக்கலாம், அல்லது சரியா எனி செக்யூரிட்டிஸ். ஸோ மோஸ்ட்லி செக்யூரிட்டிஸ் சொல்லிட்டா கூட the preferred route is the government securities. So in a way, what this particular SLR also serves is that it also ensures that there is always a demand for government bonds. Anytime the government releases a bond, there will be a demand created for it in the first instance, because any instance there is deposits happening in a bank. So on a daily period la எந்த என்டிட்டியா இருந்தாலும் எந்த இன்ஸ்டிடியூஷனா இருந்தாலும் they will automatically create a demand for government bonds. And that is why government is also having some comfort or leeway whenever they borrow. when ஒரு borrow பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, மார்க்கெட்ல போய் borrow பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா, there are many competitors in the market. There is an industry ready to give so much of interest for acquiring of a loan. சரியா? அப்போ பேங்க் வந்து if they are given the discretion to choose between government or a private entity, private entity கொடுக்கலாம், ஏன்னா அதில் தான் இருக்கு. பட் பிரைவேட் என்டிட்டியில இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு, அதிக லாபம் வந்தாலும் ரிஸ்க்கும் அதிகமா இருக்கு. இன் கேஸ்
the private entity is not able to pay back, what will happen அப்படின்னு ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்கு. என்ன பண்ண முடியும்? மிஞ்சி மிஞ்சி போனா you may take some legal proceedings to recover the amount of dues. ஆனா இதெல்லாம் ஒரு பெரிய unnecessary hassle தானே. ஒரு 1000 கோடி கொடுத்துட்டாங்க. ஒரு விஜய் மாலியா, அது இன்ஃபேமஸ் கிங்ஃபிஷர் ஏர்லைன்ஸோட கேஸ்லாம் நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 10,000 crores ஆஃப் டிஃபால்ட். ஒரு 10,000 கோடி வாங்கிட்டு திரும்ப அடைக்க முடியல அப்படின்றப்ப பாருங்க, இப்ப என்ன பண்றது? அந்த பேங்க் கொடுத்த நிலைமையை பாருங்க. ஒருத்தருக்கு 10,000 கோடி கொடுத்தாச்சு. இந்த பக்கம் டெபாசிட்டர்ஸ் அத்தனை பேர் நிக்கிறான்ல, எல்லாரோட பணம் தானே அந்த 10,000 கோடியா மாறி இருக்கு. ஸோ அது எப்படி சமாளிக்க போறாங்க? that how the bank is trying to recover, அதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி ஒரு ப்ராசஸ்ல லீகலா என்னென்னலாம் பண்ணுவாங்க பேங்க் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம அப்புறமா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பத்தி பேசலாம். பட் தி திங் இஸ் there is a risk involved in it. Comparing the risks, maybe ஒரு கால் எடுக்கலாம். எது ஹையர் ரிட்டர்ன்ஸ் ஏதோ இல்ல பெஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஏதோ அதுக்கே நம்ம கொடுத்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்தான். Now government is in a position to compete with the market, and it also has to offer a higher interest rate if it needs investors to come into this bonds. அப்ப ஒவ்வொரு டைமும் நீங்க கம்பீட் பண்ணிட்டே இருக்கணும்னா அதிக வட்டி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். சரி, ஒரு பாண்ட்ல வரக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் should be high, only then there will be investors. இதே மாதிரி ஹையா போய்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா கவர்மெண்ட் எப்படி வட்டியை கட்டுறான்னா டாக்ஸஸ் தான் கட்டிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ ஹவு மச் ஆஃப் அ ரீடைரக்ஷன் இட் இஸ் பாருங்க. யூஸ்லெஸ் ரீடைரக்ஷன். ஒரு டாக்ஸை எடுத்துட்டு, டாக்ஸ்ன்றது ஒரு ஹார்ட் ஏர்ன் மணி ஆஃப் அ பர்சன் ஆர் இண்டிவிஜுவல் ஆர் அன் என்டிட்டி, அவங்கள்ட்ட இருந்து காசை எடுத்துட்டு நீங்க என்ன பண்றீங்க? நீங்க கடன் வாங்கினதுக்காக, அந்த வட்டி அடைக்கிறதுக்காக இந்த பணத்தை யூஸ் பண்றீங்க. அதுவும் when you are competing with the market and you are offering a higher இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். சரியா, மார்க்கெட்ல எல்லாம் 10% கொடுக்குறீங்கன்னா நீங்க 12% கொடுக்குறீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காவே உங்களுக்கு ஒரு டிமாண்ட் இருக்க போகுது. சரியா, அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு மார்க்கெட்டுக்கு அலைன்டா இருக்கக்கூடிய ரேட்டை கொடுத்தாலுமே one way of making sure that there is enough funds flowing into the government bonds is this route. சரி, இதான் நம்ம பார்த்தோம். சரியா, this is one of the most important route with which government bonds are being sold in the market. சரியா, fine, நல்லது பார்த்தோம். பட் இட் இஸ் நாட் அ கண்டிஷன் தட் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி தான் போடணும்னு இல்லை. கோல்டு வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், கேஷ் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஒரு மேனேஜர் ஆஃப் அ பேங்க் will usually do it in an optimum mix, some or optimum லெவல்ல ஒரு மிக்ஸ்ல இதை வச்சிருப்பாங்க. கேஷ் சம் பர்சன்டேஜ் 1 to 2% கேஷ்ல வச்சிருப்பான், ரிமைனிங் ஒரு 3-4% கோல்ட்ல வச்சிருப்பான், அடுத்து மீதி ஒரு 13% மேல பாண்ட்ல போட்டு வச்சிருப்பான். அல்லது எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கேஷ் காம்பனன்ட் கொஞ்சம் எடுத்துட்டு அவங்களோட டே டு டே அஃபேர்ஸை மேனேஜ் பண்றதுக்கு மட்டும் வச்சுட்டு மீதி எல்லாத்தையுமே கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ்ல போட்டுருவாங்க. பிகாஸ் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டியில போட்டா there is an assured return for you. One thing about investing in government securities, even if it may not reward you a higher interest rate, is that there is no risk of default from a government. A government-ஓட பாண்ட்ல நீங்க போட்டீங்கன்னா கட்டாயமா உங்களுக்கு ரீபே பண்ணிடுவான். எந்த விதத்திலையும் ஃபெயிலே ஆக மாட்டோம், ஃபெயில் ஆகக்கூடாது. திஸ் இஸ் அ ரூல் நாட் ஒன்லி கிவன் த்ரூ our principal பேசிஸ்ல ஃபாலோ பண்ற கான்ஸ்டிடியூஷன் இட் செல்ஃப் மேண்டேட்ஸ் தட் த கவர்மெண்ட் should ensure that all the money or the money that it owes to people has to be paid promptly. சரியா, அதை என்ன பண்ணக்கூடாது, அதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி அடுத்த மாசம் கொடுக்குறேன், ஒரு வருஷம் கழிச்சு தரேன் அப்படின்லாம் பேசவே கூடாது. அடுத்த மாசம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பாண்டுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கொடுக்கணும்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டை கொடுத்து தான் ஆகணும். ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். அதான் ஒரு 1000 ரூபாய் தான் இருக்கு, இதை வச்சு என்ன பண்ணலாம்? வெதர் ஐ கேன் பில்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், வெதர் ஐ கேன் பில்ட் ஸ்கூல்ஸ், ஈவன் தோ நம்ம டிஸ்கஷன் சேக்குக்கு பார்க்கறப்ப திஸ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா என்ன பண்ணணும், நியாயப்படி கடன் ஒன்று இருந்தா கடன் அடைச்சிட்டு தான் என்ன பண்ணணும், இந்த இதுக்கெல்லாம் பே பண்ணணும். அதனால அதெல்லாம் சார்ஜ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல வரும், அதெல்லாம் நம்ம போக போக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் SLR. ஸோ 2 ரிசர்வ்ஸ் we have seen. இதான் ரிசர்வ் ரேஷியோஸ்னு சொல்லுவாங்க, ரிசர்வ் ரேட்ஸ். பட் திஸ் ரிசர்வ்ஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ஹெல்ட் பை த பேங்க் இட் செல்ஃப். அவங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷன் படி தான் இருக்கும். ஸோ பிஃபோர் கம்மிங் இன் டு த நெக்ஸ்ட் டூல்ஸ், சரியா, ஆமா, they have to report it to the RBI. RBI ஓட foremost duty என்னன்னா supervision of banks. So every commercial bank is supervised by the RBI. சரியா, RBIன்றது ஒரு பெரிய, அவங்களுக்குனே ஒரு பெரிய ஒரு பர்சனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களோட வேலையே என்ன அப்படின்னு சொன்னா
ஒரு தனித்தனி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சூப்பர்விஷன் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு ஆர்பிஐல. அதுதான் இருக்கிறதுலே பெரிய டிபார்ட்மெண்ட். அவங்களோட வேலை என்ன அப்படின்னு சொன்னா, தே ஹாவ் டு டேக் தி டிஸ்க்ளோஷர்ஸ் ஆஃப் அ பேங்க், கான்ஸ்டன்ட்லி மானிட்டர், அதுல ஏதாவது நம்பர்ஸ் ரெட் ஃபிளாக்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. சரியா? நான் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் எஸ்எல்ஆர் வில் லீட் டு அ பெனால்டி. ஒரு வருஷத்தை ஒரு நாள் செக் பண்ணுவாங்க, எவ்வளவு தூரம் நீ எஸ்எல்ஆரா வச்சிருக்கிற, 18% வச்சிருக்கணும், ஆனா 17 தான் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா பெனால்டி. சரியா? ஃபைன். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் தட் இஸ் மெயின்டைன்ட் ஆஸ் லாஸ்ட் ரிசார்ட்டா தான் இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ சிஆர்ஆரும் எஸ்எல்ஆரையும் தனியாக எடுத்து வச்சிருக்கோமே, அட் எனி கிவன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வென் அ பேங்க் இஸ் ஃபேஸிங் ஸ்ட்ரெஸ், ஏதோ ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு அதிகமான டெபாசிட்டர்ஸ், அதாவது டெபாசிட்டர்ஸ் இல்லை, at a given point of time there is much demand for money from a bank than people coming to make deposits அப்படின்னு வச்சுப்போம். இந்த ஈக்குவேஷன் இப்படி ஷிஃப்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா, இது ஒரு நாள் 2 நாள் இருந்துச்சுன்னா சமாளிச்சிருவாங்க. பட் இஃப் இட் இஸ் கண்டினியூயிங் ஆஸ் திஸ் தென் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்க பேங்க்? சரியா? அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் பார்ப்போம். A bank may have a very good balance sheet. பேலன்ஸ் ஷீட்ல அசெட்ஸ் எவ்வளோ, liabilities எவ்வளோ நம்ம வச்சிருக்கோம். liabilitiesன்றது டெபாசிட்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ தேர் ஆர் மெனி liabilities here. சரியா? நிறைய டெபாசிட்ஸ் வந்திருக்கு. And all these deposits have been duly converted into assets. Some as liquid assets, some as non-liquid assets or loans நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். And out of this loan, there is one particular loan, a high value loan, which is showing some problems and is not coming in. Default ஆகுது அப்படின்னா definitely there's going to be some pressure on the institution. ஓவராலா பார்க்கிறப்ப பேலன்ஸ் ஷீட்ல எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. சரி, if you just enumerate the assets and you also count the liabilities, there is no issue. But what is happening is the assets are not performing the way in which they should. அதனால தான் அதை நான் பெர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. எனி டிஃபால்ட் ஹேப்பன்ஸ், இட் இஸ் கால்ட் as a நான் பெர்ஃபார்மிங் அசெட். அதெல்லாம் நம்ம உங்களுக்கு வேற ஒரு கான்டெக்ட்ல இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். இப்போ ஒரு என்பிஏவா மாறிடுச்சு. ஸோ ஆஃப்டர் இட் பிகம்ஸ் an என்பிஏ, the bank will now find it difficult to rotate funds. The bank is not facing a crisis so as to completely shut down its operation. அந்த அளவுக்கு கிரைசிஸ் நடக்கல. என்ன நடக்குதுன்னா, ஃப்ரீ ஃப்ளோயிங்கா இந்த ஃபண்ட் இருக்குல்ல, ஒரு பெரிய ஸ்டாக் ஆஃப் மணி இருந்துச்சு, அதை வச்சு தான், ஒரே பணத்தை வச்சு தான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், பல பேருக்கு லோன் கொடுக்குறோம் நம்ம பேசணும். ஸோ இங்க ஒரு பெரிய லோன் உள்ள வந்ததுன்னா தான் அடுத்த ரொட்டேஷனுக்கே பாசிபிள். அப்ப இங்க ஒரு பெரிய சிக்கல் இருக்கு. Most of the time, banks being banks and how the way they function will run into such problems. And such problems are not called financial problems. They are called as liquidity problems for a bank. ஏன் அது liquidity problem சொல்றேன்னா, என்ன அது ஃபண்டு தான் ஃப்ளோ ஆக மாட்டேங்குதே தவிர அதோட பேலன்ஸ் ஷீட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஹெல்த்தியா தான் இருக்கு. ஸோ லிக்விடிட்டி ப்ராப்ளம்ஸ்ன்றது தான் அடிக்கடி எமர்ஜ் ஆகும். அந்த லிக்விடிட்டி ப்ராப்ளம்ன்றது ஒன்ஸ் இட் கெட்ஸ் மேனிஃபெஸ்டட் இன் அ சிவியர் ஃபார்ம் where in a particular bank branch they are not able to manage their liquidity, and therefore there is an increased number of people who are now panicking, and they come and ask for their deposits, or they stand in queues in an ATM அப்படின்னு சொன்னா இன்னும் ப்ராப்ளமேட்டிக்கா மாறும். சரியா? ஒரு பேங்கோட ப்ராப்ளம் பாருங்க, ஆல்ரெடி பணத்தை நம்மளால ரொட்டேஷனுக்குள்ள கொண்டு வர முடியலன்றது தான். அதனால ஒரு சின்ன ஒரு நோட்டீஸ் கொடுக்குறாங்க எல்லா டெபாசிட்டர்ஸ்க்கும். என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா, நாளையில இருந்து the maximum amount of funds that you can withdraw from our bank will be limited to 20,000 per day அப்படின்னு ஒரு என்ன பண்றான், ஒரு மெசேஜ் எல்லாருக்கும் வருது. The very purpose of it is to stabilize their functioning, is to ensure continuity in business. But you know how people will behave. சரியா? Any word of caution, சரியா, பேனிக் ஆகக்கூடாதுன்னு ஒரு மெசேஜை பார்த்தாதான் நம்மாலே பேனிக் ஆகும்.
உடனே அவன் வாழ்க்கையில அவன் டெய்லி பார்த்தேன்னா ஒரு 1000 2000 எடுத்துட்டு இருப்பான். அதுக்கு மேல தான் இருக்க போகுது. 20,000 வரைக்கும் எடுக்கலாம் அப்படின்னா, அதுவும் கேஷா எடுக்கலாம். மீதிலாம் நீங்க யுபிஐ அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்லாம் நெறைய இருக்கும். ஆனா, இப்படி ஒண்ணு வந்துருச்சுன்னா போதும். போச்சு பேங்க்ல ஏதோ நடக்குதுன்னு. பூரா பயலும் எங்க தான் போய் நிப்பான்? பேங்க்ல போய் நிப்பான். அதனால தான் சில நேரம் ஆர்பிஐ வந்து இந்த மாரி இம்போஸ் பண்ணுவாங்க சில கண்டிஷன்ஸ். ஒரு பேங்க்ல வந்து அவங்களோட ஃபண்டமென்டல்ஸ் சரியில்ல அப்படின்னு சொன்னா, அது இன்னும் ஒரு 1 மந்த் கழிச்சு இன்னும் கிரைசிஸா மாறும்ன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ப்ரோஆக்டிவா என்ன பண்ணிருவாங்க, தே வில் இம்போஸ் சர்டன் மொரட்டோரியம் ஆன் த பேங்க்ஸ் ஃபங்ஷனிங். அந்த ஃபங்ஷனிங்ல கொஞ்சம் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைப்பான் சில ஆப்பரேஷன்ஸ்லாம். அப்ப நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, அது பெரிய நியூஸா வந்துரும். பிகாஸ் பீப்பிள் வில் நவ் என்டர். ஆஃப் கோர்ஸ் தே வில் ஆல் ஹேவ் தியர் ஓன் ப்ராப்ளம்ஸ். இண்டிவிஜுவலா இருக்கலாம். பட் என்ன அப்படின்னா, ஒரு ப்ராப்ளம சமாளிக்கிறதுக்காக கொண்டு வந்த அந்த அந்த பீஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனே இட் வில் அகைன் லீட் டூ ஃபர்தர் ப்ராப்ளம்ஸ். அப்ப என்ன அப்படின்னா, லிக்விடிட்டி ப்ராப்ளம்ன்றது எப்பவுமே ஒரு பேங்க் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு இஷ்யூ தான். சரி, ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அ ஃபினான்ஷியல் இஷ்யூ அண்ட் அ லிக்விடிட்டி இஷ்யூ.